मंगलवार सुबह से सिलीगुड़ी के पास न्यू जलपाईगुड़ी क्षेत्र में बड़े और उन्नत ड्रोन उड़ते हुए देखे गए। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार न्यू जलपाईगुड़ी क्षेत्र में ड्रोन उड़ते हुए रेलवे सुरक्षा कर्मियों के कैमरे में कैद हो गए हैं। इसके बाद तुरंत हड़कंप मच गया और रेलवे अधिकारियों ने न्यू जलपाईगुड़ी थाना पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही न्यू जलपाईगुड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने फुलबाड़ी टी पार्क के सामने से 5 लोगों को ड्रोन उड़ाने के आरोप में हिरासत में लिया है। न्यू जलपाईगुड़ी थाना पुलिस के अनुसार ये जांच की जा रही है कि ड्रोन क्यों उड़ाए जा रहे थे। फिलहाल सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के न्यू जलपाईगुड़ी थाना पुलिस ने पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। हुगली जिले के रिसड़ा थाना अंतर्गत रिसड़ा नगर पालिका के 8 नंबर वार्ड के BL मुखर्जी रोड इलाके में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। युवक का नाम अभिषेक पासवान बताया जा रहा है। 22 वर्षीय अभिषेक पासवान को गंभीर हालत में पहले श्री रामपुर के वाल्स अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही रिसड़ा थाना प्रभारी संजय सरकार, ACP 3 अलीराजा समेत पुलिस के आला अधिकारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। इस हत्याकांड की घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस इलाके के CCTV फुटेज को खंगाल रही है। बताया जा रहा है कि मृतक अपने परिवार का इकलौता पुत्र था। उसकी 5 बहनें हैं। पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। वह रिसड़ा के विधान पद कॉलेज का छात्र बताया जा रहा है और परिवार में वह इकलौता कमाने वाला सदस्य भी था। वह प्राइवेट ट्यूशन भी पढ़ाया करता था। इसके साथ ही राशन दुकान में काम भी किया करता था। युवक की हत्या किस वजह से हुई, पुलिस विभिन्न पहलुओं से मामले की जांच में जुटी है। তো হলো এরকম একটি দুঃসংবাদ। আপনার ওয়ার্ডে কি বলবেন, কি হয়েছে? বুঝতে পারছি না ব্যাপারটা কী হয়েছে। তদন্ত সাপেক্ষ ব্যাপার আছে, মানে খারাপ যেটা বলা যায়, নিন্দনীয় যেটা বলা যায়, এটা হওয়া উচিত নয়। কিন্তু একটা ছেলে, একটা মায়ের কোল খালি হয়ে গেল, খুব খারাপ লাগলো। বিশ্বের পরিবারের সামনে কিছু কোনো রকমভাবে কি বুঝতে পারছেন যে বা পরিবার সম্পর্কে বা ওর তো কোনো একটা শত্রু আমার তো মনে হচ্ছে না ছিল। আগে ছেলেটা তো পড়ালেখা করা ছেলে, ওটা তো একটা রাশন দোকানে কাজ করতো, দিন খায় মজদুর ছিল। ওকে এরকমভাবে স্ট্রাইক করা, ছুরি দিয়ে বেড়ে দেওয়াটা, এটা খুব নিন্দনীয় ব্যাপার। কি কোনো বন্ধু বান্ধবের মধ্যে এরকম আশঙ্কা তদন্ত সাপেক্ষ ব্যাপার আছে, কিন্তু আমি তো পুরো জানি না। যেটা আমি শুনলাম সেটাই আপনাকে বলি। আপনার যে এরিয়াতে যেখানে পুলিশ প্রশাসন থেকে শুরু করে সব কিছুতেই তৎপর রয়েছেন, তারপরে এরকম একটি ঘটনা, কিছু বলা যাচ্ছে না এর উপরে কী হবে, কী হচ্ছে। এটা একটা মানে গরিব ছেলেকে মারা পড়ে। আপনি মোটামুটি কাউকে ভাবছেন কোনো বহিঃশত্রু? না, আমি কিছু মানে বুঝতে পারছি না ব্যাপারটা। এটা তদন্ত যতক্ষণ না পুরো হবে ততক্ষণ আমি কিছু বলতে পারবো না। তখন পরিবারের সাথে কতটা পাশে থাকছেন? একদম পুরোই আছি আমি। একদম কেসের শাস্তি যে করেছে, যে স্ট্রাইক করেছে, যে মার্ডার করেছে, তাকে কিন্তু চূড়ান্ত শাস্তি দরকার। ঘটনাটি কোথায় ঘটেছিল? এই ঘটনাটা ঘটেছে BL মুখার্জি আমাদের ওয়ার্ডের মধ্যে শুকলিপাড়া পিছনে। শুকলিপাড়াতে ঘটেছিল। নাম কি আছে? হ্যাঁ, যার সাথে হয়েছে তার নাম কি? নামটা হচ্ছে অভিষেক পাসওয়ান। ওখানে কি পড়েছিল? হ্যাঁ, ওটা স্ট্রাইক করেছে অন্য জায়গায়। ওখান থেকে পালিয়ে একটা ঘরের সামনে পড়লো। তার বাড়ির লোকেরা বেরিয়ে ওকে হঠাৎ টোটোতে তুলে নিয়ে ওয়ালসে নিয়ে গেছে। ওয়ালসে বলে ওকে মৃত বলে ঘোষণা কি করে নিয়ে গেছে। खबरों में रुक कर लेते हुगली की ओर। ग्रामीण पुलिस ने आधुनिक तकनीक की ओर कदम बढ़ाते हुए पौलबा थाने में डिजिटल मालखाने की शुरुआत की। पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में जब्त किए गए सामान जैसे अग्निशास्त्र, मूल्यवान वस्तुएं और मादक पदार्थ अब बारकोड तकनीक के जरिए सुरक्षित रखे जाएंगे। बारकोड सिस्टम के तहत प्रत्येक जब्त वस्तु को पैक कर उस पर बारकोड लगाया जाएगा। केस नंबर के जरिए बारकोड स्कैन कर ये पता लगाया जा सकेगा कि वह वस्तु कहां है और किस मामले से संबंधित है। ये पहल चंदननगर पुलिस ने डिजिटलीकृत मालखाने से प्रेरित की है, जिसने इस तकनीक को सफलतापूर्वक लागू किया और राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत भी हुआ। पौलबा थाने में इस प्रणाली का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक कामनशीर सेन ने किया है। इस मौके पर एडिशनल SP कल्याण सरकार, DSP प्रियाव्रत बख्शी और अन्य अधिकारी मौजूद थे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि थाने के OC नजरुद्दीन अली ने इस नई प्रणाली को लागू करने में अहम भूमिका निभाई है। योजना के तहत भविष्य में जिले के सभी थानों में ये प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे केंद्र स्तर पर भी निगरानी आसान हो सकेगी। ঘোষ আর কি একজন মানে
ও এসেছিল আমার কাছে। তো ও একটা ভলেন্টিয়ার সার্ভিস দেয়, খুব ভালো সার্ভিস দেয়। ইনফ্যাক্ট সার্ভিস মানে ওখানে ট্রাফিকের একটু ও এত ওইখানে এত অনেক দিন ধরে ওখানে ট্রাফিকটা খুব ভালো করে রেগুলেট করে। ওর সাথে দেখা হয়েছিল আমার। তো দিস ইজ এ সার্ভিস, ও একটা ভলেন্টিয়ার দেয়। আমরা টাইম টু টাইম, যেটা বললাম আপনাদেরকে আগে, কি কোনো কেউ যদি কিছু করছে আর কি, তো উই ট্রাই কি আমাদের তরফ থেকে আমরা যা সাপোর্ট ওদেরকে দিতে পারি আর কি। তো আমি আশা করছি যে আমরা এরকম করে উইল বি এবল টু গিভ হিম সাপোর্ট, অ্যান্ড ও এরকম করে ওখানে একটা খুব ভালো করে ওর ট্রাফিকটা একটু রেগুলেট করে। ওর সাথে আমার দেখা হয়েছে, নতুন বছরে দেখা হয়নি। তো মানে হোপফুলি আমার এক আধ মাসের মধ্যে অবভিয়াসলি ওর সাথে আবার দেখা হবে আর কি। বলছি স্যার, ও স্যার কথাও বলতে পারে না এবং ওখানকার মানুষের কাছে খুব প্রিয় ওই ছেলেটি, জানি। হ্যাঁ, এবং ওর পরিবারও বলছিল যে যদি কিছু একটা পার্মানেন্ট কিছু একটা দেখেন, এটা এর উপরে কমিট করা মুশকিল আছে, বাট লেট মি ট্রাই। আইল ডেফিনেটলি। ও এসেছিল আমার কাছে, আমার ব্যাপারে কথা হয়েছে, আমরা দেখছি। লেট মি সি ইফ উই ক্যান ডু ইট। ঠিক আছে। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के पहाड़पुर पतकाटा कॉलोनी में बंदरों के आतंक ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। बुधवार सुबह बंदरों के झुंड ने कई घरों में घुसकर पोष पर्व के लिए रखे चावल के पाउडर और अन्य खाद्य सामग्री को बर्बाद कर दिया है। स्थानीय निवासी सुब्रत मंडल ने बताया कि उन्होंने पीठे बनाने के लिए चावल का पाउडर खरीदा था, लेकिन बंदरों ने उनके घर में घुसकर सारा पाउडर खा लिया और कुछ लेकर भाग गए। पिछले कुछ दिनों से बंदरों का ये उत्पात जारी है, जिससे स्थानीय लोग परेशान हो गए। कई घरों में खाद्य सामग्री को नुकसान पहुंचा है। लोगों ने वन विभाग से इस समस्या का समाधान करने की अपील की है। फिलहाल निवासी खुद बंदरों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्थायी समाधान की उम्मीद में है। আর কালকে তো পৌষ সংক্রান্তি ছিল, তো পৌষ সংক্রান্তিতে আমরা মানে বহুত কষ্ট করে চালের গুঁড়া কিনে নিয়ে আসছি। আর চালের গুঁড়া সে বান্দর নিয়ে পালাইলো সকালবেলা, পিঠে বানাবে সকালে। সেই বান্দর সেই চালের টোপটা নিয়ে, মানে গুঁড়ার টোপটা নিয়ে পালিয়ে যায়। ঘরে ঢুকে আর কি, কী করবো, ঘরে পুরো কদিন থেকে বাঁদর উৎপাত, প্রচুর উৎপাত, প্রচুর। এত উৎপাত আর ভালো লাগতেছে না আর কি। কত বাঁদর? হ্যাঁ, বান্দর প্রায় 1-150 বান্দর। এই যে এদিকে আসছে, দেখেন ওইদিকে ঘরের দিকে চলে গেছে আমার। এখন কি তাড়াচ্ছেন? এখন কি করবো, বাধ্য হয়ে পাথর নিচে হাতে মারার জন্য। কেন এগুলো খাওয়া লোভে নাকি? হ্যাঁ, এই আর কি করবো, এখন বনে জঙ্গলে কোনো খাওয়ার নেই। সেই বান্দর এখন সব আমাদের পাড়াতে ঢুকে গেছে, শহরে, পাড়ার শহরে ঢুকে গেছে। এখন ঢুকে যায়, এখন প্রথম লোক খাবার দিচ্ছে, কিন্তু এখন আর লোক খাবার দিচ্ছে না। এখন বান্দর কি করছে, খাবার না দেওয়ার জন্য এখন ঘরে ঢুকে যাচ্ছে। ঘরে ঢুকে ওদের ইচ্ছা মতো যা পাচ্ছে হাতের সামনে সেটা নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। যেমন আজকে আমার কালকে মানে চালের গুঁড়া আমি নিয়ে আসছি, সেই চালের গুঁড়ার টোপলা নিয়ে পালিয়ে। পিঠা খাওয়াবে না? পিঠা খাওয়া কী করে হবে, চালের টোপলা নিয়ে গেল, পিঠা খাওয়া হলো না। আর বাদরের উৎপাতে পিঠা খাওয়া বন্ধ? বাদরের উৎপাতে পিঠা খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। সব তো গুঁড়ো নিয়ে, হ্যাঁ, গুঁড়ো নিয়ে খাচ্ছে সব বান্দর একসাথে। চারিদিকে তো বাদরের উৎপাত, চারিদিকে একদম কি বল, আমাদের পাড়াটা সম্পূর্ণ পাড়া জুড়ে একদম বান্দরের অত্যাচার। কোথা থেকে আসে এগুলো? সামনে বোদাগঞ্জ ফরেস্ট, এই সামনে বোদাগঞ্জ ফরেস্ট আছে, ওই ফরেস্ট চা বাগান আছে, ওদিকে কোনো খাবার নেই। সব বান্দর এখন আমাদের পাড়াতে ঢুকে গেছে। বন দপ্তরে জানাবেন? বন দপ্তরে জানানোর ইচ্ছা আছে আর কি। এখন যোগাযোগের ব্যবস্থা যদি আপনাদের সংবাদ মাধ্যম দিয়ে যদি একটু জানানো যায়, তাহলে আমাদের খুব ভালো হয়, উপকৃত হয় আর কি। খাবার দাবার তো নষ্ট, খাবার দাবার তো সব নষ্ট, রান্না বান্না সব নষ্ট। আমার মার ঘরে চাল ঠাল যা ছিল আর কি, সবজি সব নিয়ে পালিয়ে গেছে। এখন জানলা দরজা বন্ধ করে রাখতে হচ্ছে, সব বন্ধ করে রাখার পরেও কোনো ফাঁক দিয়ে তো আমরা বেড়াচ্ছি, সেই বেড়ানোর ফাঁকটা দিয়ে ওরাও ঢুকে যাচ্ছে, মানে সুযোগ বুঝে ঢুকে যাচ্ছে। আমি যেমন আমার ঘরের সামনে, কলের সামনে আমি গেছি, এদিকে দরজাটা খুলে কলের সামনে গেছি, এদিকে ঘরে ঢুকে ওই মানে চালের গুঁড়া নিয়ে পালিয়ে। সাত সকালে এই অবস্থা, সাত সকালে এই অবস্থা, কী করবো। সাত সকালে উঠে লোক যে কাজকর্ম করবে, দরজা জানলা খুলে, সে কাজ করার উপায় নেই এখন। জায়গাটার নাম কি? হ্যাঁ, এই জায়গাটার নাম পাতকারা কলোনি। আপনার নাম? আমার নাম সুব্রত মন্ডল। সুব্রত মন্ডল, হ্যাঁ। खबरों में रुख कर लेते दिनहाटा की ओर। दिनहाटा के बेतागुड़ी के बालाडांगा इलाके में दोहरे हत्याकांड की घटना से हड़कंप मच गया है। दिनहाटा 1 नंबर ब्लॉक में 58 वर्षीय आयशार मियां और 35 वर्षीय हसनूर रहमान को गंभीर रूप से घायल अवस्था में दिनहाटा उपमंडल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि दोनों पर चाकू से हमला किया गया। घटना के बाद दिनहाटा थाने की पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और मृतकों में से आयशार मियां का घर बड़ा आटियाबाड़ी प्रथम खंड पश्चिम में और हसनूर रहमान का घर बेतागुड़ी के कांतिगढ़ इलाके में है। मामले की जांच जारी है। তোমাকে
মা চিমড়ি বললো, কি বললো? বললো যে তোর বাপকে কেউ ছুরি মার দিয়েছে। কোথায় হয়েছে ঘটনাটা? কোথায় হয়েছে? দোকানের পাড়ে একটা লোক আছে, আমার চাচা শ্বশুর তোমার স্বামীকে দেয়া দেখো গায়েবান চুরি মারছে, আমরা দৌড় মারি দেওয়া দেখি বাচ্চারা পড়ি আছে। দুইজনে কি চেনা ছিল? যে দুজন, এরা কি চেনা? আমরা চিনি না, আমার একজন কাছে থেকে চলাই উঠি ছাড়া কেউ করে নাই। 4 জন ছিল জড়িত, গপ্পার, আয়না, জাকির, রাজু, 4 জন জড়িত ছিল। কে হয় আপনার? আমার একটা মেয়ে কেস করছিল, আমরা ওই তখন থেকে আমাকে করে সবাই জানে, থানার লোক সবাই জানে। আমার ট্রাফিক বলছে একদিন আমার তোকে মারলো। আপনার কে মারা গেছে? আমার স্বামী। কি নাম? আসানুর রহমান। কোথায় বাড়ি আপনাদের? আমার বাড়ি বেটাগুড়ি বালাডাঙ্গা। বেটাগুড়ি বালাডাঙ্গা। আপনার নাম কি? আমার नाम सायरा रानू। हुगली जिले के रिसड़ा नगर पालिका के चेयरमैन विजय सागर मिश्रा के नेतृत्व में पिछले 4 जनवरी से मैत्री पथ पर रिसड़ा मिलन मेले का आयोजन हुआ है। बड़े ही धूमधाम से ये चल रहा है। रिसड़ा मेला हर दिन मेले के सांस्कृतिक मंच पर कोई न कोई कलाकार आकर संगीत में मेले का 4 चांद इसमें लगा देता है, लोगों का मनोरंजन करता है। मंगलवार रात मेले के सांस्कृतिक मंच पर पहुंचे भोजपुरी जगत के कई बड़े सितारे, भोजपुरी सिंगर गोलू राजा, अदिति राज, अमित उपाध्यक्ष, सबिता पांडे, हेमा पांडे, कविता पांडे के अलावा और कई बड़े बड़े कलाकार मंच पर उपस्थित थे। मंच पर उपस्थित सभी कलाकारों को नगर पालिका चेयरमैन विजय सागर मिश्रा की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। मंच पर नगर पालिका के सभी पार्षदों ने अन्य कलाकारों का भी मोमेंटो और शॉल देकर उन्हें सम्मान दिया। दक्षिण 24 परगना जिले के पाथर प्रतिमा ब्लॉक के बनश्याम नगर पंचायत की शिवनगर इलाके में बुजुर्ग मां के साथ मारपीट और घर में तोड़फोड़ करने के आरोप में बीजेपी मंडल अध्यक्ष सुशांत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। पीड़िता 72 वर्षीय कामिनी सिंह ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। स्थानीय सूत्रों के अनुसार मां की संपत्ति उनके नाम पर हस्तांतरित न करने के विवाद को लेकर सुशांत सिंह ने ये कदम उठाया। पहले भी उन पर अपनी मां और बहन की उपेक्षा करने और उनकी जमीन बेचने के आरोप लग चुके हैं। जब मां ने अपनी बाकी संपत्ति देने से इनकार किया तो उन्होंने घर में तोड़फोड़ कर मां के साथ मारपीट की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर काकद्वीप अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल हिरासत में भेज दिया गया। আপনার গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এক ব্যক্তি সুশান্ত সিংহ নাম, তিনি তার মাকে প্রচণ্ড মারধর করেছে, ঘর ভাঙচুর করেছে। তো আপনারা থাকতে এরকম হচ্ছে কেন, কি বলবেন আপনি? অ্যাকচুয়ালি সুশান্ত সিং এখানে বিজেপির নেতৃত্ব দেয়, বিজেপির সভাপতি শুনেছি, কয়েকদিন আগে একটা সাক্ষাৎকারও দেখেছি, বিজেপি আপনারই চ্যানেলে দেখেছি। সুশান্ত সিং অ্যাকচুয়ালি আলাদা থাকে, তার মা আলাদা থাকে, বাবা যেটুকু সম্পত্তি সুশান্তবাবু পুরোটাই নিয়ে নিয়েছেন। মার নামই তো সম্পদ যেটা ছিল সেটাও তার বোনকে হাফ দেওয়ার কথা ছিল। দীর্ঘদিন আলোচনা হয়েছে, গ্রাম পঞ্চায়েতে বসা হয়েছে, থানাতে বসা হয়েছে, কেস হয়েছে, স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, সেটা অন্যজনকে জোর করে বিক্রি করে দিয়েছেন। পরবর্তীকালে থানায় বসে আলোচনা হয়েছিল তার মাকে 5 বস্তা করে ধান দেবেন, ধানটা ঝাড়িয়ে নেওয়ার পর সেটা দেননি। কয়েকদিন আগে শুনলাম হঠাৎ সন্ধ্যায় চিৎকার, আমার কাছে সুশান্তবাবুর ভাগনা এবং বোনটোন আসে, কিনা তার মাকে প্রচণ্ড মারধর করেছে, তাকে পাথরপতি হসপিটাল নিয়ে যায়। সেখান থেকে পরবর্তীকালে দেখা যায় যে তার মার ঘরদোরও ভাঙচুর করেছে, সমস্ত কিছু লুটপাট করে নিয়ে গেছে এবং তার মা হসপিটালে ভর্তি ছিল। পরে ছাড়া পেয়ে বাড়ি এসছে, সুশান্তবাবুকে অ্যারেস্ট করেছে, পরবর্তীকালে নাকি চালানো হয়ে গেছে, শুনেছি কোর্টে প্রেয়ার করেছে। সুশান্তবাবু দদন্ত প্রতাপ লোক, এলাকায় সবসময়ের জন্য সন্ত্রাস সৃষ্টি করে, মানুষের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে, মারধর তো অধিকাংশ সময় তার মাকে করে থাকে। এটা নিয়ে একাধিকবার কেস হয়েছে। এর আগে মাকে মারধর করে গোবর চাপা দিয়ে দিয়েছিল, সেটাও পুলিশ এসে উদ্ধার করে নিয়ে গেছে। এরকম অধিক সময় করে থাকেন উনি, এটা সবসময় চলতে থাকে। এটা আমি দিলীপ সিং, সুশান্ত সিংয়ের ছোট ছেলে। আমার বাবাকে অ্যারেস্ট করে হয়েছে, কারণ আমার বাবা বিপক্ষ দল করে। শাসক দলের কিছু ছেলেরা আমার বাবা ঠাকমাকে নিয়ে বিভ্রান্ত করে, ওনাকে মিথ্যে প্রলোভন বুঝিয়ে আমাদেরকে হেনস্থা করা হচ্ছে। আমাদের জমিনে চাষ হয়েছিল, লঙ্কা চাষ, আলু চাষ হয়েছিল। আমার পিসি, পেশা, আমার 2 দাদা, আমার ঠাকমা
সবাই মিলে আমাদের চাষকে নষ্ট করে দিয়েছে। আমার বাবা কমপ্লেন করাতে থানা গেছিল। আমার বাবা তার আগের দিনে রাত্রে ফোন করেছিল 10 জানুয়ারি 2025। সে ফোনে থানাকে জানিয়েছিল, তারপরে থানায় ডেকে পাঠানো হয়েছিল কে মীমাংসা করে দেবে বলে। কিন্তু আমার ঠাকুমা মিথ্যে কথা বলে কেস করেছে আমার বাবার নামে। বলছে কি না আমরা নাকি আমার ঠাকুমাকে মারধর করেছি, ওনাদের ঘর ভাঙচুর করেছি, ক্ষতি কাজটা খুব করে দিয়েছি। এই নিয়ে আমার ঠাকুমা কমপ্লেন করেছে। শাসক দলের কিছু ওনার ছেলে, ওনার বৌমা আর ওনার নাতি এই বুড়িমাকে প্রচুর মারধর করে। একদিন তক্তপুষের পায়াই ধরে মানে এমন উলঙ্গ অবস্থায় মারধর করেছে। তারপরে এই বুড়িমা তো একলা থাকতে যায় না, বলে ভাই এর দর তার দর হয়, মেয়ে আইসে নাতি আইসে দেখাশোনা করে, আবার লিয়ে পালিয়ে যায়। দিনের বেলা কোনোবার থাকে, কোনোদিন থাকেনি। আর সেই দিনে বুধবার দিনা আমরা এইখানে ছিলাম, এই নদী বাঁধিতে ছাগল চড়াইছিলাম। আমরা নিজে স্বচক্ষে দেখলাম সুশান্ত এবং তার পরিবার আর এবং তার ছেলে 3 জন পড়ে এসে এই খোলা টোলা মানে ঘরদোর ভাঙচুর করেছে। তো মারধরও করেছে? মারধরও করেছে। চাইছেন এখন আপনি কি চাইছেন? আমি চাইছি ওই ছেলেটার শাসন হোক। কেউ কোনদিন মাকে কি এরকম করে? সে তো জন্মদাতা মা, পৃথিবীর আলোতে দেখাইছে তারা। প্রত্যেকের ভয়। আপনার নাম? আমার বাড়িতেও গিয়েছিলাম এই সুশান্ত, আমার ছেলেও এরকম একটা হয়েছে। আমার ছেলেকে যা বলছে, আমার ছেলে তারপরও দিনও আমার সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করে আমার ব্যাগ গাছপালা ছেটে দিল। আমার ছেলেকে যে উদ্ধরণ দিয়েছে। আপনার नाम? আমার नाम पार्वती करण। नदिया जिले के शांतिपुर के हरिपुर ग्राम पंचायत क्षेत्र में मकर संक्रांति के अवसर पर विश्व की सबसे बड़ी 52 हाथ की काली माता की पूजा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस भव्य मूर्ति की पूजा की शुरुआत रास यात्रा के पूर्णिमा के अवसर पर काठामो पूजा से होती है। आयोजकों के अनुसार इतनी विशाल काली मूर्ति दुनिया में कहीं और नहीं है। इस मूर्ति को बनाने में लगभग 1 महीने का समय लगता है और पूस मास की संक्रांति के दिन से पूजा प्रारंभ होती है। देवी की आराधना पूरे 10 दिनों तक चलती है। पूजा के दौरान साधुओं द्वारा 10 दिन तक हवन किया जाता है। इस पूजा की विशेषता ये है कि काली माता की मूर्ति को पूजा स्थल पर ही बनाया जाता है और विसर्जन भी वहीं पर किया जाता है। पूजा के दौरान 10 दिनों तक विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, यात्रा आयोजन और इंदिरा गांधी ग्रामीण मेला आयोजित किया जाता है। इस पूजा को देखने और इसमें भाग लेने के लिए शांतिपुर जिले और राज्य के कोने कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु और दर्शक आते हैं। आयोजकों का कहना है कि पूजा नदिया जिले की एक प्रमुख सांस्कृतिक परंपरा है। কত বছরে পড়লো আপনাদের এই পুজো? এটা আমাদের 47 বছর পদার্পণ। আচ্ছা, এই যে পুজোকে কেন্দ্র করে প্রতি বছর মানুষের ঢল নামে, এবারও সেরকমই নেমেছে দেখা যাচ্ছে। সবথেকে বড় কথা, উপরি পাওনায় শান্তিপুরের বিধায়কের তত্ত্বাবধানে একটি ভোগের ঘর পেয়েছে। সেক্ষেত্রে এবছরের পুজো অন্যবার পুজোর থেকে কতটা আলাদা? না, ভোগের ঘর দাদাকে আমরা একবার বলাতেই আমাদের মানে যিনি বিধায়ক ডক্টর ব্রজকিশোর গোস্বামী, ওনাকে আমরা বলেছি, ওনার বলার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রন্ধন কক্ষ যেটা রান্নাঘর সেটা উনি আমাদের দিয়েছেন। আমাদের খুব ভালো লাগছে এর জন্য। মকর সংক্রান্তিতে পুজো শুরু হয়, কি কি থাকে পুজোতে? পুজোতে আমাদের তো 29শে পৌষ মকর সংক্রান্তিতে পুজো শুরু হয়। প্রথম দিন আমাদের মায়ের পুজো হয় 29শে পৌষ। এবার 10 দিন আমাদের যজ্ঞ চলে, সঙ্গে নৃত্য অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ফাংশন, বিভিন্ন সব কিছু অনুষ্ঠান দিয়ে আমাদের মানে পুজোটা আমরা চালাই। এত বড় ঠাকুর এবং সেখান থেকে তার ব্যয়বহুল তো অনেকটাই, সেক্ষেত্রে কতটা সাহায্য পান সাধারণ মানুষ বা জনপ্রতিনিধিদের কাছ থেকে? সাধারণ মানুষের কাছে আমরা মানে কি বলবো, যতটা বলবো ততটাই আমাদের কম হবে। মানে সাধারণ মানুষ যদি আমাদের হেল্প না করতো আমরা এত বড় অনুষ্ঠান চালাতে পারতাম না। এবছরের মাতৃমূর্তির খরচ তাও মোটামুটি কত হয়েছে? শুধু মায়ের মাতৃমূর্তি তৈরি করাতে 3 লাখ টাকা খরচ হচ্ছে আমাদের। আর এই যে মেলা বসছে 10 দিন যাবত, সেক্ষেত্রে আগে এখানে তো আরেকটা কথাও বলা যায় যে ইন্দিরা গান্ধী গ্রামীণ মেলা, কেন ইন্দিরা গান্ধী নামে এটাকে করা হচ্ছে? অ্যাকচুয়ালি ইন্দিরা গান্ধী গ্রামীণ মেলা বলতে ইন্দিরা গান্ধী তখন তো মানে কংগ্রেস পিরিয়ডে যখন পুজোটা সূচনা হয় তখন একটা নাম দেওয়া হয়েছিল ইন্দিরা গান্ধী গ্রামীণ মেলা। আমাদের ক্লাবের নাম আমরা সকলে ক্লাব CC 52 পোষকালী মাতা। কত উচ্চতা হয়? এটা হয় এখন 72 ফুট, মানে 78 ফুট। মানে বিশ্বের সবচেয়ে বড়ই এখন? হ্যাঁ, বিশ্বের সবচেয়ে বড়। যাত্রা অনুষ্ঠানও তো চলে এখানে? যাত্রা অনুষ্ঠান চলে, সঙ্গে বাউল অনুষ্ঠান চলে, সঙ্গে আপনার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, তারপর লাস্টের দিন। প্রশাসন কতটা হেল্পফুল? প্রশাসনের কথা যতটা বলবো ততটাই মানে কম হবে। প্রশাসন আমাদের যেভাবে হেল্প করে, ওনারা যদি আজকে আমাদের পাশে না থাকতো আমরা কোনোভাবেই এই পুজো চালাতে পারতাম না। নাম পরিচয়?
আমার নাম বিশ্বজিৎ সরকার, আমি ক্লাব সম্পাদক। আমি কল্যাণ থেকে এসেছি। এত দূর থেকে এই মেলা কি প্রথম আসলেন নাকি? না, এর আগে একবার এসেছি, ভালো লেগেছে তাই আবার এলাম। অ্যাকচুয়ালি এখানেও এসেছি, পাশে যে মন্দির আছে হরিচাঁদ ঠাকুর, ওখানেও এসেছি, মানে দুটোই একসাথে দেখি। কেমন লাগছে? শান্তিপুর থেকে, শান্তিপুর কলেজ মোড় থেকে এসেছি। কেমন লাগছে মেলায় এসে? খুবই ভালো লাগছে। আগের বছর তো আমার ছেলে আসতে পারেনি, তখন ও পেটে ছিল। এই বছর এসেছি আমার ছেলেকে নিয়ে। এত বড় ঠাকুর প্রথমবার দেখি। আচ্ছা, এই প্রতি বছরই আসেন মেলায়? প্রতি বছর বলতে আমার তো বিয়ে হয়েছে 3 বছর হলো। আগের বছর এসেছিলাম আর এই বছর আসলাম। কি নাম আপনার? আমার সুমনা মুখার্জি। खबर नदिया से है। देश भर में एक देश एक चुनाव के खिलाफ विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार और भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोला है। इसी कड़ी में मंगलवार को पश्चिम बंगाल के नवद्वीप में सीपीएम ने बड़े पैमाने पर विरोध रैली का आयोजन किया। रैली की शुरुआत राम सीता पाड़ा के अमीय विनोद पार्टी कार्यालय से हुई, जिसमें जिला और स्थानीय स्तर के कई नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए। सीपीएम के नवद्वीप क्षेत्रीय कमेटी अध्यक्ष बेनू गोपाल सिंह रॉय ने बताया कि यह प्रदर्शनी सिर्फ एक देश एक चुनाव के खिलाफ नहीं है, बल्कि केंद्र और राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों, बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार और हाल ही में अस्पतालों में सैलाइन संकट जैसे मुद्दों को लेकर भी किया गया। साथ ही पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले और किसी भी तरह की सांप्रदायिकता व धार्मिक कट्टरता के खिलाफ भी सीपीएम ने अपनी आवाज बुलंद की। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने हिस्सा लिया, जो सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता का आक्रोश दिखाता है। আজকে আমাদের কর্মসূচি ভারত কেন্দ্র সরকার এক দেশ এক নির্বাচন যেটা করছে তার বিরুদ্ধে বাংলাদেশে যেভাবে সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ হচ্ছে, বাংলাদেশে যে মৌলবাদীরা মুসলিম মৌলবাদীরা তার বিরুদ্ধে এবং যে কোনো ধর্মীয় মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ জানাচ্ছি। কেন মৌলবাদীরা সমাজ ধ্বংস করে দেয়, দেশ ধ্বংস করে দেয়। এদের কোনো নীতি নেই, এদের কোনো নেই, মানে খেটে খাওয়া মানুষ গরিব মানুষও নির্মম আক্রমণ চলে আসে। ধর্মের নামে যে রাজনীতি বা রাজনীতির সঙ্গে ধর্ম মিশিয়ে ফেলা, আমরা তীব্র বিরোধী বামপন্থীরা, বিশেষ করে সিপিআইএম দল। এছাড়া অস্বাভাবিক যে জিনিসপত্র দাম বাড়ছে, চাল ডাল তেল নুনের যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি, এর প্রতিবাদে রাজ্যে যে শিল্পায়ন নেই, শিল্পায়ন বন্ধ হয়ে গেছে, বেকারদের কাজ নেই, সর্বক্ষেত্রে দুর্নীতি, এমনকি মানে যেটা মারাত্মক ব্যাপার, হসপিটালে স্যালাইনে বিষ, এ তো কল্পনা করা যায় না। যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে, স্বাস্থ্যমন্ত্রী পদত্যাগ দাবি জানাচ্ছি আমরা, এবং রাজ্যে যে ব্যাপক দুর্নীতি সর্বক্ষেত্রে, এর প্রতিবাদে আজকে আমাদের বিক্ষোভ র্যালি। আমার নাম বেচু গোপাল সিংহ রায়, সম্পাদক, সিপিএম নবদ্বীপ এরিয়া কমিটি।